السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اليوم يوم الأربعاء 23 ذی الحجہ 1444 ہجری۔ آج چہارشنبے کا دن ہے جس کو بدھ کا دن بھی کہا جاتا۔ جولائی کی 12 تاریخ 2023۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے قرآن کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ قصص آیت نمبر 14 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو، واستوى، اور وہ پورا توانا ہو گئے، آتیناہ حکما و علما، اور ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے جو سو پڑھا تھا کہ کس طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو وحی کیا کہ تم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچے کو جو سو اس وقت تک دودھ پلاتی رہو جب تک کہ تمہیں کوئی خطرہ محسوس نہ ہو، اور جب کوئی خطرہ محسوس ہوا تو ان کو جو سو ایک تابوت میں بند کر ایک صندوق میں بند کر دریا میں ڈال دینا، اور جو سو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو ضرور بضرور تمہارے پاس واپس لوٹ آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ معاملہ ہم پڑھ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو سو ایک طریقہ اس طریقے کا جو سو تدبیر کیا کہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام ان کے والدہ کے پاس پہنچ گئے، اور اس کے بعد اب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، یعنی ان کا بچپن گزر گیا اور وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور اب جو سو توانا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں حکمت عطا فرمایا اور علم عطا فرمایا، اور ہم اسی طریقے سے بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور وہ داخل ہوئے شہر میں، عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ، غفلت کے وقت میں، من اہلیہا، اس کے رہنے والوں کے، یعنی اس کے رہنے والوں سے بے خبر ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے شہر کے اندر داخل ہوئے۔ فَوَجَدَ فِيهَا، پس اس میں وہاں پر انہوں نے پایا، رَجُلَيْنِ يَقْتَتَلَانِ، دو لوگ جو سو دو مرد آپس میں لڑ رہے تھے، آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ، یہ ایک جو ان کے برادری کا تھا، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور وہ دوسرا جو ہے وہ ان کے دشمنوں کے طرف کا تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ، پس ان سے مدد طلب کی، الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، جو کہ ان کے برادری کا تھا، عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اس کے مقابلے میں جو کہ دشمن کے طرف سے تھا۔ فَوَقَذَ مُوسَىٰ، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ، پس ایک گھونسا مارا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، پس اس کا کام پورا ہو گیا، یعنی وہ وہیں پر مر گیا۔ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان کا کام ہے، شیطان کی حرکت ہے۔ إِنَّهُ عَدُوٌّ، بے شک وہ دشمن ہے، مضل مبین، اور کھلا ہوا بہکانے والا ہے، یعنی واضح طور پر بہکانے والا ہے۔ اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو سو جوانی کو پہنچ گئے، اور اس وقت میں ایک مرتبہ وہ شہر میں داخل ہوئے، اس سے غافل کے شہر کے لوگوں سے غافل تھے، لیکن کیا ہوا وہاں پر دیکھا کہ دو لوگ جو سو دو مرد آپس میں باہم لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو تھا بنو اسرائیل کا ہی انسان، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا انسان تھا، دوسرا جو ہے ان کے مقابلے میں جو دشمن تھا ان کے قوم کا وہ ایک آدمی تھا۔ تو جو ان کے قوم کا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی تھا، اس نے مدد طلب کی موسیٰ علیہ السلام سے ان کے دشمن کے مقابلے میں، یعنی جو آپس میں لڑ رہے تھے، ہاتھا پائی ہو رہی تھی، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد طلب کی اس کے دشمن کے مقابلے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو بچانے کے لیے اس کو وہاں پر گئے، اور جو دشمن تھا اس کے وہ ایک مکہ لگایا، اس کو ایک گھونسا مارا، تو وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا، وہیں پر وہ مر گیا۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، یقیناً شیطان تو جو سو کھلا ہوا بہکانے والا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو سو کیونکہ ایک تو طاقتور تھے، جوان تھے، اور وہ جب شہر میں غفلت میں نکل گئے باہر،
اور उनको कुछ अंदाजा नहीं था कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन वहां पर देखा कि दो लोग जो सो आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं, लड़ने वालों में से एक तो जो सो उनकी कौम का ही है, दूसरा दुश्मन का है। तो जाहिर बात है कि जो कौम का आदमी है उसने जो सो इनकी मदद तलब की, तो मूसा अलैहिस्सलाम उसकी मदद करने के लिए गए, और जो दुश्मन था उसको जो सो हाथापाई हो रही थी, तो बहरहाल उसको एक घूंसा मारा, लेकिन हुआ ये कि वो वहीं पर खत्म हो गया, वो मर गया। और यकीनन फिर वो बोल पड़े मूसा अलैहिस्सलाम कि ये तो शैतान का अमल है। मतलब क्या है कि शैतान अक्सर यही कुछ होता है, इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जब दो लोग लड़ रहे हों, झगड़ रहे हों आपस में, तो उनको चाहिए कि वो जो सो फौरन वहां पर शैतान के शर से बचने के लिए कुछ तदबीरें इख्तियार करें। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर दो इंसान लड़ रहे हों या मियाँ बीवी में भी झगड़ा हो रहा हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, अगर वो बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, और अगर वो लेटे हुए हैं तो वहां से उठ के चले जाएं। और आपने कहा कि अगर झगड़ा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है एक दूसरे को, तो फौरन इंसान जाकर वजू कर ले। क्यों कि वजू, पानी जो सो शैतान जो सो आग से है, और पानी जो सो उसको आग और पानी का मिलाप नहीं हो सकता, और शैतान जो सो इंसानों को लड़ा रहा होता है। जहां कहीं भी दो इंसान लड़ रहे होंगे तो शैतान वहां पर उनके बीच में उन दोनों को उकसा रहा होगा, उन दोनों को ऐसे हरकतें ऐसे कर रहा होगा जिसके जरिए से उनकी लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाए, और यहाँ तक के कत्ल गारत गिरी तक आ जाए मामला। तो ये शैतान चूंकि इंसानों के दरमियान में फितना और फसाद फैलाते रहता है, उसका मकसद ही इंसानों को गुमराह करना होता है, तो शैतान उसमें बीच में आता है। और मियाँ बीवी अगर झगड़ रहे हो तो उसमें तो शैतान की पूरी एड़ी चोटी की कोशिश होती है कि वो किसी भी तरीके से उनमें इतनी ज्यादा दरार डाल दे कि उनमें तलाक तक बात आ जाए, या फिर उनमें नफरतें बढ़ जाए इस तरीके से। तो जब अगर कोई ऐसी बात हो रही है तो इंसान को चाहिए, ठीक है आपस में एक दूसरे की कुछ गलतियां होती है जिसकी वजह से लड़ाई शुरू होती है, लेकिन समझ लें कि ये शैतान बीच में हमारे हमको बिगाड़ रहा होगा, तो लिहाजा हम जो जहां तक हो सके गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और वहां पर अगर एक जो सो लड़ने पर है, तुलने तुला हुआ है, तो दूसरे को चाहिए कि वो खामोशी इख्तियार करे, सब्र का मुजाहरा करे, अगरचे कि वो हक पर भी है। मिसाल के तौर पर बीवी जो सो अगर हक पर है और शोहर जो सो गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कर रहा है, और जो सो लान तान कर रहा है या झगड़ा कर रहा है, उसके बावजूद भी जो सो कि ये हक पर है, अगर वो थोड़ा सा खामोश हो जाती है, तो होगा क्या कि वक्ती तौर पर जब वो जवाब नहीं देगी और वो जरा खामोशी और हिकमत का मुजाहरा करेगी, तो हो सकता है थोड़ी देर जो सो शोहर चीखेगा चिल्लाएगा, उसके बाद खामोश हो जाएगा। उसके बाद जब वो मुनासिब माहौल में हो, या एक उसी दिन या दूसरे दिन या किसी और मौके पर उनको बता सकते हैं कि देखो फला वक्त में आप मेरे से झगड़ रहे थे, लेकिन उस वक्त में मैं तो गलती पे नहीं थी, आप ही गलती पे थे, लेकिन फिर भी आप मैं जो सो खामोश रही। तो उस वक्त में होगा क्या कि फिर वो शोहर जो सो अपनी बीवी की इज्जत करने लगेगा, और अगली मर्तबा अगर वो गलती पर भी है तो उसको माफ कर देगा और उसको दरगुजर करेगा। तो इस तरीके से लोगों के दिल जीते जाते हैं, और इस तरीके से जो जो शैतान जो शर फैलाने की कोशिश करता है उससे बचा जा सकता है। खाला, इसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी ज़लम तो नफसी, बेशक मैंने जुल्म किया अपने नफ्स पर, फ़ग़फ़िर ली, बस मुझे बख्श दे, फ़ग़फ़र लहू, बस उसे बख्श दिया अल्लाह ताला ने, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। देखें मूसा अलैहिस्सलाम अगरचे के पहले तो कह दिया कि ये शैतान का अमल है, शैतान बीच में था, लेकिन फिर भी बहरहाल गलती तो उनसे हुई थी, उनके हाथ से हुई थी, इसीलिए फौरन वो अल्लाह के सामने रुजू किया, अल्लाह से तौबा किया और कहा, ए मेरे रब, यकीनन मैंने जुल्म किया अपने नफ्स पर, बस मुझे तो बख्श दे। और जब उन्होंने बख्शिश मांगी तो अल्लाह ताला ने फ़ग़फ़र लहू, तो अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। और अल्लाह ताला है ही बख्शने वाला, रहम करने वाला। तो इससे क्या पता चला, जब भी इंसान से गलती हो जाए, अगरचे कि हकीकत भी थी कि शैतान का उसमें हिस्सा था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये कह करके ये तो शैतान का काम है, खामोश नहीं हो गए, लेकिन अल्लाह से फौरन बख्शिश तलब करी, अल्लाह से माफी मांगा, और इकरार किया कि या अल्लाह, यकीनन मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। कैसे? इस वजह से कि जो एक इंसान नाहक तौर पे उनके जरिए से कत्ल हो गया, तो उसके वजह से अपने नफ्स पर जुल्म करने का उन्होंने उसको इकरार किया, और कहा कि अल्लाह, यकीनन मैंने अपने जुल्म पर नफ्स पर जुल्म किया है, और तो मुझे बख्श दे। जब अल्लाह उन्होंने बख्शिश मांगा तो अल्लाह ने फौरन उसको उनको बख्श दिया।
تو یہ ہے اللہ کا طریقہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا بڑا گناہ کر دیے, اب اللہ تعالیٰ سے ہم بخشش مانگے تو اللہ تھوڑی بخشے گا ہم کو, پھر ہم یہ سوچ کر جو سو اللہ سے بخشش نہیں طلب کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ, ایک قتل بھی ہو گیا, اس کے باوجود انہوں نے بخشش مانگی تو فوراً اللہ نے بخش دیا. تو اسی طریقے سے ہم سے بھی جب بھی جو بھی گناہ ہو, بڑے سے بڑا گناہ ہو, اگر ہم اللہ سے فوراً معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا, معاف کرنے والا ہے. لیکن جب توبہ ہم کریں اس وقت میں ہم کو اپنی گناہ پر سچی ندامت ہو. یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا توبہ توبہ, اور ہمارے پاس صرف لوگوں کا ایک طریقہ ہے ہاتھوں سے یوں کر رہے کہ کہتے ہیں کہ توبہ توبہ. نہیں, یہ توبہ اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. توبہ تو یہ ہے, توبہ کے معنی ہی یہ ہے کہ جو گناہ ہوا اس پر ندامت ہو, اور سچی طور پر اللہ کے سامنے اقرار کریں کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, اور اس کے بعد میں پھر اللہ سے معافی بھی مانگے. اور اگر وہ گناہ ایسا ہے جس میں کہ جو سو حقوق العباد, یعنی لوگوں کا کوئی حق مارا جا رہا ہے, تو پھر ان لوگوں سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے, یا ان کا جو حق تلفی ہو رہی ہے وہ بھی جو سو اس کو پورا کر دے. تو اس طریقے سے جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے, فوراً اللہ کے طرف رجوع کریں, اللہ سے معافی مانگے, توبہ کریں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا. قال ربی, اس نے کہا اے میرے رب, بما انعمت علیہ, اس کے سبب کہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا, فلن اکونا, پس میں نہیں ہوں گا, ظاہر المجرمین, مدد کرنے والا مجرموں کا. دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا, بخش دیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اب عہد کیا, اے اللہ, چونکہ تو نے مجھ پر رحم کیا اور میرے گناہ اور میری غلطی کو تو نے معاف کر دیا, آگے سے میں جو سو کسی بھی ظلم کرنے والے کی مدد نہیں کروں گا. اب ہوا کیا تھا, وہاں پر آپس میں دو لوگ لڑ رہے تھے, اور ان کے درمیان میں ان کو صلح صفائی کرانے کے لیے یا ایک کی مدد کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے, اور حقیقت میں وہاں پر ایک دوسرے کا قتل ہی ہو گیا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا پر ندامت بھی ہوئی, اور اللہ سے اقرار کیا کہ اگر تو نے چونکہ اب مجھے معاف کر دیا ہے, اب آگے میں جو سو کوشش کروں گا کہ کسی بھی ظالم کے کو اس کی مدد نہ کروں. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ, پس وہ صبح کیے شہر میں, خائفاً, ڈرتے ہوئے, خوف کے مارے, يَتَرَقَّبُ, انتظار کر رہے تھے, فَإِذَا الَّذِي, تو ناگہانی طور پر, اچانک, استنصروا, جس کی انہوں نے مدد کی تھی, بالامس, پچھلے دن, یستذرقوہ, وہ جو سو پھر اس نے جو سو کیا کہتے ہیں کہ آپس میں پھر جھگڑ رہا تھا. قال لہ موسیٰ, کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اس سے, انک لغوی, بے شک تو البتہ گمراہ ہے, مبین, غوی مبین, بہت زیادہ کھلم کھلا تو گمراہ ہے. اب ہوا کیا کہ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عہد بھی کر لیا کہ آگے میں جو سو کسی ظالم کی مدد نہیں کروں گا. اب وہ دن گزر گیا, رات ایسے ہی کیسے گزر گئی. اب جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے جو سو شہر میں دوبارہ باہر نکلے, اور جاننا چاہا کہ بھئی آخر کیا ہو رہا ہے, کیونکہ رات میں تو گھر پر آ کے سو گئے تھے. اب صبح میں جو سو موسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر نکلے, شہر کے اندر گلیوں میں نکلے, تاکہ معلومات کرے کہ کیا ہوا. ڈرتے ہوئے انہوں نے باہر نکلا. جب باہر نکلے تو اچانک اسی آدمی کو جس کی انہوں نے مدد کی تھی پچھلے دن, اس انسان کو جو سو اس نے جو سو پھر فریاد کر رہا تھا ان سے, یعنی اپنے طرف مدد کے لیے وہ بلا رہا تھا. مطلب کیا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو وہ فوراً جو سو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے طرف متوجہ کیا اور اپنی مدد کے لیے ان کو بلایا. اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا. انہوں نے کہہ دیا کہ یقیناً تو بہت بڑا گمراہ, کھلم کھلا جو سو گمراہ انسان ہے. مطلب کیا ہے کہ کل بھی تو نے ایسے ہی کسی کے ساتھ جھگڑا کیا جس کے وجہ سے جو سو نہ چاہتے ہوئے قتل ہو گیا, اور آج بھی پھر تو یہی کام کر رہا ہے کہ کسی اور کے ساتھ تو جو سو آج جھگڑ رہا ہے. فلما ان ارادہ, پس جب ارادہ کیا, یبتس, کہ وہ ہاتھ ڈالے, بالذی ہوا عدو لہ, وہ جو کہ ظالم, جو کہ دشمن تھا ان کا, خالا,
اس نے کہنے لگا، جو سامنے پچھلے دن جو ان سے مدد مانگا تھا، اس نے کہنے لگا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتریدو، کیا تم چاہتے ہو، ان تقتلانی، کہ تم مجھ کو بھی قتل کر دو، کما قتلت نفسا، جیسے کہ آپ نے ایک نفس کو قتل کیا، بالامس، پچھلے دن، ان تریدو، بے شک تم تو چاہتے ہو، اللہ، سوا یہ کہ ان تکون جبارن، کہ آپ ہو جائیں زبردست، یعنی ظلم یعنی بہت اپنا غلبہ ثابت کرنے والے ہو جائے، فی الارض، زمین میں، وما تریدو، اور تو نہیں چاہتا، ان تکون، کہ ہو جائے، من المصلحین، اصلاح کرنے والوں میں سے۔ دیکھیں اب وہ شریر آدمی کا کیا معاملہ تھا کہ دیکھا کہ وہ دوسرے دن بھی وہ کسی اور سے جھگڑ رہا ہے، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے طرف متوجہ بھی کیا کہ وہ اس کی مدد کر سکے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اس کو کہہ دیا کہ یقیناً تو بہت زیادہ گمراہ انسان ہے، لیکن پھر بھی مجبوراً موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے درمیان میں ان کو آپس میں ہٹانے کے لیے، یا وہ جو کہ دشمن قوم کا تھا اس کے طرف ہاتھ بڑھایا، تو فوراً یہ آدمی کہنے لگا، جس نے کل بھی مدد طلب کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، اس نے کہہ دیا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، ویسے ہی جیسے کہ کل تم نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، اور تم زمین میں اپنی کیا کہتے ہیں کہ اپنی حکومت چلانا چاہتے ہو، اپنی زبردستی تم لوگوں کے درمیان میں اپنی حکومت دکھانا چاہتے ہو، اور یہ کہ تم اصلاح نہیں کرنا چاہتے، اور تم فساد، تم اس لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ خود ہی جھگڑ رہا تھا، خود ہی لڑ رہا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے پھر دوسری مرتبہ بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس غرض سے کہ دونوں کو چھڑائیں، یا اس دشمن آدمی کو جس کو ہٹانے کی کوشش کیا ہے، اور دونوں کو باہم ہٹانے کی کوشش کیا، تو اس وقت میں وہ ظالم نے راز کو کھول دیا، اور وہ کہنے لگا کہ کیا تم مجھ کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو، ویسے ہی جیسے کہ تم نے کل ایک انسان کو قتل کر دیا تھا۔ اس سے پہلے تک اب وہ آدمی کو صرف اسی کو پتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا، لیکن اب اس نے بات کو لوگوں کے درمیان میں پھیلا دیا، اور کہہ دیا کہ کیا تم تو لوگوں کو بھی علم ہو گیا کہ کل جو قتل ہوا وہ در حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے اس ظالم نے لوگوں کے درمیان میں اس بات کو واضح کر دیا کہ کل رات میں جو قتل ہوا تھا وہ در حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہی ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس نے یہ الزام لگانے لگا کہ تم تو بولے زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہو، اور تم اس میں اصلاح نہیں کرنا چاہتے ہو۔ وجاء رجل، اور آیا ایک آدمی، من اقصى المدینہ، شہر کے دوسرے طرف سے، یسعی، دوڑتا ہوا، قالا، کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ، بے شک سرداران جو ہے، یتمیرون بکا، وہ تو مشورہ کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، لیقتلوک، تاکہ آپ کو قتل کر دے، فخرج، بس آپ نکل جائیے، انی لکا، بے شک میں ہوں تمہارے لیے، من الناصحین، خیر خواہوں میں سے۔ اب ہوا کیا کہ یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں، ان کو ہٹانے کی کوشش کیا، تو سامنے سے اس آدمی نے بول پڑا کہ کیا تم مجھ کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو، تو اس نے راز کو فاش کر دیا۔ بس اتنی ہی بات ہو ہی رہی تھی کہ شہر کے دوسرے طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اور آ کے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارے بارے میں سرداران، یعنی فرعون کے درباری ہے، جو سردار وغیرہ ہے، ان لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، چونکہ انہوں نے ان کے ہاتھوں سے قتل ہوا، تو قتل کے بدلے میں ان کو بھی قتل کیا جائے، اس طریقے کا وہ مشورہ کر رہے ہیں۔ تو وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ یہاں سے چلے جائیے، یہاں سے اس شہر کو، اس ملک کو چھوڑ کر آپ یہاں سے چلے جائیے، یقیناً میں آپ کا ایک نصیحت کرنے والا، آپ کا خیر خواہ ہوں۔ یعنی وہ آدمی ابھی فیصلہ ہو رہا تھا ادھر، اس نے فیصلہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو آ کر پہلے ہی بتا دیا بات کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے ساتھ تو یہ لوگ اس طریقے کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ اس سے پہلے کہ وہ آپ کے پاس آپ تک پہنچے یا آپ کو گرفتار کر لیں، آپ یہاں سے اس شہر کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منہا، بس وہ نکل گئے وہاں سے، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، خائفاً، ڈرتے ہوئے، انتظار کر رہے تھے وہ، قال ربی، کہنے لگے اے میرے رب،
नज्जीनी मिनल कौम ज़ालिमीन, मुझे नजात दे दे जालिम कौम से। अब हुआ क्या कि जो सो एक खैर खा आदमी ने आके वो आपको इतला दे दी और कह दिया कि आप यहाँ से शहर छोड़ के निकल जाए। तो जाहिर बात है कि कोई भी अक्लमंद इंसान यही करेगा, और खास तौर पे चटके मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई इरादतन कत्ल नहीं किया था, गैर इरादी तौर पर वो कत्ल हो गया था, गलती से हो गया था। और अब जो सो अगर वो सरदारान उन लोग अगर पकड़ लेंगे और अगर फैसला को क्या कहते हैं कि मुकदमा भी चलेगा, तो शायद हो सकता है कि वो इनकी बात को ना माने और इनको पकड़कर कत्ल ही कर डाले। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम जो सो उस आदमी की नसीहत को सुनते हुए उस शहर को छोड़कर, मिस्र को छोड़कर निकल गए, वहां से डरते हुए वहां से निकल गए और कहने लगे, ए मेरे रब, मुझे नजात दे दे जालिम कौम से। देखें, यह है यहाँ पर कि तदबीर तो इख्तियार किया, साथ में अल्लाह की तरफ रुजू किया और अल्लाह से दुआ मांगा कि अल्लाह मुझे नजात दे दे जालिम कौम से। यानी इस कौम के लोग जो सो मुमकिन है कि मुझ पर जुल्म करें और मुझको कत्ल कर दें, तो लिहाजा मैं इन लोग को छोड़कर निकल रहा हूं, बस आप मेरी मदद करें। तो इससे क्या साबित हुआ कि अल्लाह पर भरोसा तो करें लेकिन साथ में तदबीर भी करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तदबीर के भरोसे पर, अपने दिमाग और अपने अकल और अपनी चाल पर ही जो सो भरोसा कर लें, अल्लाह से मदद ना मांगे। ये एक एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम ये है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें और कोई तदबीर इख्तियार ना करें, तो ये भी गलत है। तो दोनों तरीके के करना पड़ेगा कि हालत के मुताबिक जो अपने जहन से जो अक्लमंदी कर सकते थे, जो बचाव का सामान इख्तियार कर सकते थे, आपने किया। साथ में जो सो अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह से दुआ मांगा कि अल्लाह मुझे नजात दे दे जालिम कौम से। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका यही था कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो जब मुसलमानों को सता रहे थे, इंतहा से ज्यादा सताए, तो उसके बाद जो सो जब अल्लाह की तरफ से इजाजत मिली तो आप जो सो मक्का छोड़कर हिजरत चले गए। सहाबा को तो पहले भेज दिया, उसके बाद खुद आप भी जो सो हिजरत करके मदीना पहुंच गए। और मदीना पहुंचने के बाद जब हालात ऐसे हुए कि जंग का मौका हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए जो तदबीरें करना था वो तमाम की तमाम तदबीरें किया। यानी सहाबा इकराम को जहाद के लिए उभारा, फिर उनकी सफ बंदी करवाई, उनके पास जो कुछ इस असलाह वगैरह थे उन तमाम को लेकर आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो उनकी सफ बंदी की, उनको जो सो जो अहकामात देना था अहकामात दिए, और आपने सब कुछ किया, खुद भी जो सो जंग की तैयारी किए। फिर रात में जो सो दूसरे दिन जंग होनी थी, तो उस रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात जो सो अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ाते रहे, दुआ करते रहे, यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर आप पर इतना ज्यादा आपको ये एहसास हुआ, आपने कहा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बस भी कीजिए, यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। आप कितना ज्यादा अपने आप को तकलीफ में डालते हैं, कितना ज्यादा आप अल्लाह से दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। तो इस तरीके से जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तो अपने जो असबाब जो थे उसको इख्तियार किया, दूसरी तरफ सिर्फ असबाब को इख्तियार करके खामोश नहीं बैठे, बल्कि अल्लाह से मदद तलब किया, अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल किया, और अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि या अल्लाह, आज अगर तूने जो सो मुसलमानों की मदद नहीं की तो फिर दुनिया में कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अगरचे कि ये लोग कम है और दुश्मन बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद भी अगर तू हमारी मदद नहीं करेगा तो हम हलाक हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआएं मांगी, तो फिर अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल किया और मदद किया। तो इन तमाम वाक़यात में हमारे लिए भी जो सो आए दिन जिंदगी में जब कभी भी हम पर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, तो हमको ये दोनों चीजों को इख्तियार करना है। एक तो सब्र करना है और अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल करना है, साथ में जो है जो हमसे बन पड़ता, जो हमारे पास इस्तेताअत है, वो ताकत, वो चीज़ों को इख्तियार करें, असबाब को इख्तियार करें। कोई मुसीबत और कोई तकलीफ आई है तो दोनों को साथ में लेके चलें। ये नहीं कि सिर्फ तवक्कुल और भरोसे के नाम पर अल्लाह से दुआ करें और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, ये भी नहीं मुनासिब है। उसी तरीके से अपने असबाब पर और अपने आप पर भरोसा करके अल्लाह पर तवक्कुल को छोड़ दें और कहें कि हम तो बहुत ताकतवर हैं, हमारे पास तो बहुत अक्ल है, हम तो जो सो इस मामले में बाहर निकल ही जाएंगे, ये भी ना हो। अल्लाह पर भरोसा करें, मुकम्मल भरोसा और तवक्कुल, और उसी तरीके से फिर असबाब को भी इख्तियार किया जाए। वलम्मा तवज्जहा लितिलकाहा,
जब वो रुजू यानी उन्होंने रुख किया उस तरफ, मदियन के तरफ, खाला कहने लगे असा रब्बी, उम्मीद है कि मेरा रब, अन यहदियनी, वो मेरी रहनुमाई करेगा, मुझे दिखाएगा, सवा अस्सबील, सीधा रास्ता। देखिए अब हुआ क्या कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सो जब देखा कि जो सो और कोई चारा नहीं है तो उस शहर को छोड़ दिया, और छोड़कर उन्होंने मदियन के तरफ का रुख किया, यानी मिस्र से जो सो बाहर जो दूर पर जो सो और एक मुकाम था मदियन, तो उस तरफ का रुख किया, और यानी डरते हुए, क्योंकि इंसान होने के नाते एक फितरी तौर पे जो डर है वो डर तो लगा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिरौन का लश्कर पीछे से आ जाए और उनको गिरफ्तार कर ले या कोई और मुसीबत ना आ जाए। तो इस तरीके से बहरहाल मदियन की तरफ रुख किया, लेकिन डरते हुए, और फिर दुआ किया और कहने लगे कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सही राह दिखलाएगा, यानी अब रास्ते पे तो मैं चल पड़ा हूं, अब इस रास्ते पर यहाँ से मैं कहाँ जाना है इसका कोई मंजिल तय नहीं है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा किया और उम्मीद किया कि अल्लाह ताला मुझे सही मंजिल के तरफ रहनुमाई कर देगा। वलम्मा, और जब वर्दा मा, वो आए पानी के तरफ, मा अल मदियना, मदियन के पानी के तरफ, वजदा अलैहि उम्मतुन, वो तो वहां पर उन्होंने पाया कुछ लोगों को, मिनन नासी, लोगों में से, यानी वहां पर कुछ गिरोह जो सो खड़े हुए थे वहां पर लोगों में से, यस्कूना, जो कि वो पानी पिला रहे थे, वह वजदा, और वहां पर उन्होंने पाया, मिन दूनिहिम, उनके अलावा, यानी उन भीड़ के अलावा, इमरातानी, दो औरतों को, दो लड़कियों को, तजूदानी, वो रुके हुए थे, खाला कहने लगे, उनसे पूछा, माँ खतबुकुमा, क्या हाल है तुम्हारा, यानी क्या वजह है कि तुम्हारे इधर रुके रहने का। खालता, उन दोनों ने कहा, ला नस्की, हम नहीं पिलाएंगे, हत्ता, यहाँ तक के, युस्दिरा रियाऊ, वापस लौट जाएं चरवाहे, वह अबूना शेखुन कबीर, और हमारा वालिद जो है बहुत बूढ़ा है। अब मतलब हुआ क्या कि मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते या सफर करते करते मदियन का जो वहां का कुआं, मदियन जो शहर है, उस शहर का या उस गांव का जो कुआं या पानी पीने की जो जगह थी, नहर था या जो भी थी, जहां से लोग जो सो खुद भी पानी पीते, अपने जानवरों को पानी वगैरह पिलाते, वहां पर उन्होंने पहुंचा और देखा कि वहां पर कुछ लोग हैं जो कि अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं, कुछ चरवाहे हैं जो कि अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं वहां पर। और वहां पर देखा कि दो लड़कियां भी है, वो खड़ी हुई हैं, वो रुकी हुई हैं अपने बकरियों के साथ, यानी वो मर्दों के साथ इख्तलात नहीं करती हैं, उनके साथ कंपटीशन नहीं करती हैं कि हम भी अपने बकरियों को पानी पिला लें उन्हीं के साथ, लेकिन बल्कि वो खामोशी से अलग से इंतजार करती हुई ठहर गई हैं एक अलग तरफ हटकर, ताकि वो लोग निकल जाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा ये दो लड़कियों को, उनके पास गए और पूछा कि क्या वजह है, यानी क्या हाल है, क्यों तुम इस तरीके से खड़ी हुई हो। तो उन दोनों ने कहा कि हम अब अपने बकरियों को उस वक्त तक पानी नहीं पिलाएंगे जब तक कि ये चरवाहे अपनी बकरियों को पानी पिलाकर यहाँ से हट नहीं जाते, यानी जब ये चरवाहे और उनकी बकरियां वहां से चली जाएंगी तो फिर हम जो सो अपनी बकरियों को पानी पिलाएंगे। उस वक्त में फिर उन्होंने आगे कहा कि हमारे वालिद जो है बहुत ज्यादा बूढ़े हैं। मतलब क्या है कि उन्होंने ये भी बता दिया कि हमको घर छोड़कर जो बाहर आने की जो वजह बनी है वो इस वजह से है कि हमारे वालिद साहब जो सो बहुत बूढ़े हैं, वो ये जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते हैं, और गालिबन उनके पास कोई भाई वगैरह था नहीं, इस वजह से उनको मजबूरन उन लड़कियों को इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पानी के घाट के पास आना पड़ा। और चूंकि उन्होंने देखा कि मर्द लोग वहां पर बहुत ज्यादा हैं और वो अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं, तो ये लड़कियां जो सो अपनी शर्म और हया के साथ अलग खड़ी रहीं ताकि वो फारिग हो जाएं, वहां से चले जाएं, उसके बाद ये अपनी लड़कियों अपने बकरियों को पानी पिलाए। तो इससे ये भी साबित हुआ कि जो शरीफ औरतें होती हैं, और असल में औरतों का मकाम तो घर होता है, इसीलिए उन लोगों ने जो सो ये बात वजाहत कर दी कि हम बाहर घर छोड़कर जो निकल के आए हैं उसमें वजह यह है कि हमारे वालिद साहब जो सो बहुत बूढ़े हैं, वरना तो औरतों का जो जिम्मेदारी का काम है वो तो घरों के अंदर है, घर को देखभाल करना घर के अंदर की जिम्मेदारी है, और बाहर जो सो बकरी चराना या जो कुछ भी बाहर की घर के बाहर के काम है वो मर्दों की जिम्मेदारी है। और चूंकि मर्द नहीं है उनके घर में, इसीलिए हम मजबूरन बाहर निकली हैं। और जब देखा कि वहां पर बहुत सारे मर्द जो सो अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं, तो उन्होंने ये भी देख लिया कि इस तरीके के वक्त में वहां पर जाकर उनके साथ अपनी बकरियों को पानी पिलाने की कोशिश करना दर हकीकत में अपने आप को फितने में डालने का मसला बन जाता था, और ये कि जो सो
कुछ ना कुछ, और वो बकरी वाले जो मर्द जो चरवाहे हैं उनके साथ इख्तलात, और फिर गैर महरम के साथ इख्तलात होगा, फिर जो सो फितना और फसाद होने का डर था, जिसके वजह से जो सो उन लोगों ने पीछे बाजू ठहर गई ताकि जो सो लोग निकल जाएं, उसके बाद हम जो सो जाकर अपने बकरियों को पानी पिलाएं। इसमें भी देखें जो एक एक आयत है और उनके एक एक अहवाल है, उसको जब हम गौर करेंगे, उसमें फिक्र करेंगे, तो कितनी सारी हमको नसीहतें मिलती है और इसमें कितनी चारे चारे हालात मिलते हैं। अगर आज भी हमारे घरों में, हमारे घर के हालात में ऐसे कोई हालात होते हैं जहां पर कि जो सो घर के बाहर का काम करने के लिए, घर के बाहर की जिम्मेदारी उठाने के लिए अगर हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, या बिलफर्ज जो सो वक्ती तौर पर नहीं है, या कोई जो सो घर पे कोई मर्द है ही नहीं, तो ऐसी सूरत में मजबूरी में औरतें घर से बाहर निकल सकती हैं। वो काम जो आम तौर पे मर्दों का हुआ करता है, उस काम को औरतें भी कर सकती हैं मजबूरी की हालत में। लेकिन होगा क्या कि वहां पर वो अपने पर्दे का लिहाज करेंगी और मर्दों के साथ गैर महरम मर्दों में इख्तिलात करना, उनके दरमियान में जाना और उनके साथ कांधे से कांधा मिलाना, इस तरीके की हरकत नहीं करेंगी, बल्कि अपने आप को अलग रखेंगे, ताकि जहां पर जब मौका मिल जाए तो फिर उस वक्त में अपना जो जिम्मेदारी है या जो अपना काम है वो करके गुजरे। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सो सहाबियात जो खास तौर पे मस्जिद में आया करती थी नमाज के लिए, तो देखिए उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी पाबंद किया था कि ऐ औरतों की जमात, तुम जो सो पहले जल्दी से निकल जाया करो, यानी नमाज होने के बाद जल्दी से निकल जाया करो, और मर्दों को कहा कि थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो, यानी फौरन तुम नमाज होने जमात होते ही तुम ना निकलो, ताकि औरतें जो है पहले मस्जिद से निकल जाएंगी तो उसके बाद मर्दों को जाने का मौका दिया जाए। ये एक तरीका। उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हुक्म दिया था कि तुम रास्ते के बीच में से ना चलो, बल्कि किनारे किनारे से चला करो। तो पता क्या चला, ताकि जो सो रास्ते में बीच में अगर मर्द चल रहे होंगे तो किनारों से अगर औरतें चलेंगी तो उनका आपस में जो सो टकराव या इस तरीके से गलत मलत होने का से बच जा सकता है। और उसी तरीके से जो सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बहुत सारी नसीहतें किया था। कहा कि औरतें जब घर से बाहर निकलें तो खबरदार वो जो सो खुशबू लगाकर ना निकले। क्यों कि मर्दों के लिए, औरतों के लिए खुशबू लगाना इजाजत है, लेकिन सिर्फ घर के चार दीवारी के अंदर अपने महरम के सामने। लेकिन जब घर से बाहर निकलें तो उस खुशबू को दूर कर दें, उसको धो लें, या जो भी किसी भी तरीके से, बहरहाल उस खुशबू को साथ में, ऐसा ना हो कि वो जा रही हो रास्ते से और लोगों को उनकी खुशबू महसूस हो रही हो। और अगर ऐसा हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त अल्फाज इख्तियार किए, कहा कि वो तो जानिया है। अंदाजा करें कि सिर्फ खुशबू लगाकर शहर में, बाजारों में जाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्ती से बयान किया। क्यों कि ये एक जरिया है। मकसद क्या है? मकसद और वजह सबब ये है कि खुशबू लगाकर आप गैर जरूरी तौर पर किसी गैर महरम मर्द को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जरिया बनोगी। अगर वही खुशबू नहीं होती और मर्दों के बाजू से अचानक औरत चली जाती, तो हो सकता है वो गैर महरम मर्द को उसकी तरफ तवज्जो ना हो। लेकिन जब खुशबू लगाया तो जाहिरी तौर पर जो सो अट्रैक्ट करने का एक जरिया बन गया। तो अंदाजा करें कि जब खुशबू लगाकर अगर औरत बाजार में जाती है तो सबब बन सकता है कि लोगों को अट्रैक्ट करने का। तो आजकल की जो लड़कियां हैं, आजकल की जो औरतें हैं, जो चेहरे खुला रखती हैं और बन संवर कर, या फिर अपने ऊपर से बुर्खा या कोई चादर वगैरह ये बगैर ही जो कपड़े होते हैं जो बहुत ज्यादा ज़ेब व ज़ीनत वाले होते हैं, या फिर अगर बुर्खा भी लिया है तो उसमें इतना ज्यादा अट्रैक्शन है कि लाशऊरी तौर पर और शौरी तौर पर गैर महरम उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो क्या वो भी उसमें जिम्न में नहीं आएंगी? जरा सोचने की बात है। जब एक खुशबू लगाने से जो अट्रैक्शन हो सकता था, वही तरीके से आज दूसरे तरीके से भी कोई औरत कोई और काम करती है, चेहरे पर मेकअप करके एक चेहरा खुला रखती है, या अपने कपड़े इतने टाइट और इतने भड़कीले होते हैं कि गैर महरम उनके तरफ तवज्जो दें, या फिर उनका बुर्खा वगैरह भी इस तरीके का हो, तो ये सब कुछ उसे जिम्न में आ जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम को जो सो समझने की तौफीक